आम पृथिवीर जीवजगत असंख्य उद्भिद प्राणी और अणुजीव को नहीं गठित। एमानंक शरीर एक बा एकाधिक जीवकोश को नहीं गठित होइथाए। एककोशी जीवमानंकर समस्त जैविक प्रक्रिया यथा चलन, श्वसन, खाद्य ग्रहण, प्रजनन इत्यादि गोटिए कोश द्वारा संपादित होइथाए। उदाहरण स्वरूप एककोशी जीवटीए हेउची एमिबा। एमिबार गोटिए शरीर भितरे समस्त जैविक प्रक्रिया यथा चलन, श्वसन, खाद्य ग्रहण, प्रजनन आदि संपादित होइथाए। ठीक सेही भली बहुकोशी जीवमानंकर भिन्न भिन्न कोशरे गठित विभिन्न अंग प्रत्यंग द्वारा जैविक रासायनिक प्रक्रिया गुड़िक संपादित होइथाए। उदाहरण स्वरूप उद्भिद मानंकर पत्र, कांड, चेर माध्यम विभिन्न प्रकारर जैविक बा जीवन प्रक्रिया गुड़िक संपादित होथिला बेले प्राणी मानंकर हृत्पिंड, यकृत, प्लीहा, पाकस्थली यह माध्यम समस्त प्रक्रिया बा जीवन प्रक्रियाटी संपादित होइथाए। बहुकोशी जीवमानंकर अंग प्रत्यंग गुड़िक विभिन्न प्रकार टिश्यू द्वारा गठित होइथाए। पूर्वरु आमे पढ़िथिले कोश। कोश को कहा जाए जीव शरीरर मौलिक गाठनिक क्रियात्मक एकक। कारण एहार जीवन धारण क्षमता सहित समस्त जीवन प्रक्रिया सुचारू रूपे संपादन करिवार क्षमता रहिथाए। ठीक सेही भली भाबरे कोश मानंकर समाहार रे सृष्टि होइथाए टिश्यू। एही टिश्यू शब्दर अर्थ हेउची ओभन। यह एक फ्रेंच शब्द बा फ्रांस शब्द जार अर्थ हेउची ओभन। ओभन रो वर्ब शब्द हेउची वीव। वीव रो अर्थ बुणिबा। जेउ माने टिश्यू को अध्ययन करंती सेमानंकु हिस्टोलॉजिस्ट कहा जाए। टिश्यूर अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाए। जेउ माने टिश्यू को अध्ययन करंती सेमानंकु हिस्टोलॉजिस्ट कहा जाए। उद्भिद बा प्राणी मानंकर विभिन्न प्रकारर टिश्यू जनित रोग होइथाए। एहाकु कहा जाए हिस्टोपैथोलॉजिस्ट। तेबे एही टिश्यू को प्रथमे मारी फ्रांसिस जाभियर बिचेट नामक जड़े फ्रेंच वैज्ञानिक आविष्कार करथिले। तेणु तांको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बा टिश्यूर जनक बोली कहा जाए। से 14 नवेम्बर 1771 मसीह जन्म होई 22 जुलाई 1802 मसीह मृत्युवरण करथिले। से बहु वर्ष धरी टिश्यू गुड़ी को अध्ययन करी से टिश्यू विषय रे अनेक गुड़िए तथ्य मनीष समाज को देइछंती। परे वैज्ञानिक फाहांक मत अनुजाई समजातीय कोशरु उत्पन्न और एक प्रकार कार्य संपन्न करुथिबा कोशर समाहार को टिश्यू कहा जाए। अर्थात समजातीय कोशरु उत्पन्न देखिबाकू कोश गुड़िक एक प्रकारर एवं एक प्रकारर कार्य संपादन करुथिले तार समाहार को आमे कहि थाउ टिश्यू। तेबे एही टिश्यू गुड़िकर समाहार रे कौन सृष्टि होइथाए ना टिश्यू संस्थान सृष्टि होइथाए। अर्थात टिश्यू गुड़िक मिलित भावरे एक टिश्यू संस्थान सृष्टि करिथांती। समजात और समगठन विशिष्ट अनेक टिश्यू सामूहिक भावे शरीरर एक निर्दिष्ट कार्य संपादन करुथिले ताहाको आमे अंग कहिथाउ। जेपरिक मु उदाहरण देइथिली विभिन्न प्रकारर अंग रहिछि। प्राणी मानंकर हृत्पिंड, यकृत, पाकस्थली, पाटी
କିଡନୀ ବା ବୃକକ, ଏସବୁ ପ୍ଲିହା ବା ସ୍ପ୍ଲିନ୍, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରହିଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, ଚେର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଙ୍ଗ ରହିଥାଏ। କେତେକ ଅଙ୍ଗ ମିଶି ଏକ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ବା ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସଂସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ କୁହାଯାଏ, ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାନ ବା ଯାହାକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ କୁହାଯାଏ, ରେଚନ ସଂସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ ଏକ୍ସକ୍ରିଟରୀ ସିଷ୍ଟମ କୁହାଯାଏ, ଶ୍ୱସନ ସଂସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ ଆମେ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ କହିଥାଉ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ସମାହାରରେ ଜୀବ ଶରୀରର ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଗଠନ କରିଥାଏ। ଏହି ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କେବଳ ଟିସ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସ୍ୟୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଟିସ୍ୟୁ। କାହିଁକି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ? ନା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଟିସ୍ୟୁର ଗଠନ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ବା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏପିଡର୍ମିସ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସ୍ୟୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିସ୍ୟୁ। ଏପିଡର୍ମିସ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ୱଚା, ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦର ଲିଫ୍ ବା ପତ୍ର ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦର କଅଁଳିଆ ଅଂଶରେ ଥିବା ଆବରଣକୁ ଏପିଡର୍ମିସ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସ୍ୟୁ ବା ସମ୍ବାହୀ ଟିସ୍ୟୁ। ଏହି ସମ୍ବାହୀ ଟିସ୍ୟୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ଯାହା ଉଦ୍ଭିଦରେ ପୋଷକ ଏବଂ ଜଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବହନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସ୍ୟୁ ବା ସମ୍ବାହୀ ଟିସ୍ୟୁ କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜାଇଲେମ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲୋଏମ୍। ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିସ୍ୟୁ, ତାକୁ ଭୂମି ଟିସ୍ୟୁ ବା ଆଧାର ଟିସ୍ୟୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଲବକ ରହିଥାଏ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ହରିତ୍ ଲବକ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିସ୍ୟୁ ବା ଆଧାର ଟିସ୍ୟୁ କ'ଣ କରେ? ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚିତ କରେ, ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ ବିଷୟରେ। ଉଦ୍ଭିଦର ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ ଯୁଗ୍ମଜର ବିଭାଜନ ଘଟି ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଯୁଗ୍ମକ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ମିଶେ, ସେହି ସମୟରେ ଯୁଗ୍ମଜ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମଜର ବାରମ୍ବାର ବିଭାଜନ ଘଟି ତହିଁରୁ ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଭ୍ରୂଣର ସମସ୍ତ କୋଷ ବିଭାଜନକ୍ଷମ। ପରେ ପରେ ଭ୍ରୂଣକୋଷର କେତେକ କୋଷ, ସମସ୍ତ କୋଷ ନୁହଁ, କେତେକ ଅପତ୍ୟ କୋଷର ଏହି ବିଭାଜନ କ୍ଷମତା ବଳବତ୍ତର ରହିବା ଯୋଗୁଁ
ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନକ୍ଷମ ଅଧିକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମେରିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜୀବନ ବିଭାଜନକ୍ଷମ। ତେବେ କୁହାଯାଏ ଭ୍ରୂଣକୋଷର କେତେକ ଅପତ୍ୟ କୋଷର ଏହି ବିଭାଜନ କ୍ଷମତା ବଳବତ୍ତର ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭ୍ରୂଣ ଟିସୁ ଓ ତା'ର ବିଭାଜନକ୍ଷମ ଅପତ୍ୟ କୋଷମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେରିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ଟିସୁରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନ କ୍ଷମତା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ଥାଏ। ଏହି ଟିସୁରୁ ଉଦ୍ଭିଦର ସମସ୍ତ ପତ୍ର, ଚେର, ଡାଳ ଓ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମେରିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ଟିସୁ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭଲି ଡିଭାଇଡିଂ ସେଲ୍ ଅର୍ଥ ସକ୍ରିୟ ବିଭାଜିତ କୋଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହି ଟିସୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭିଦର ପରିଧି, ଉଦ୍ଭିଦର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପେରିକାଲ ବା ଗୋଲାକାର, ପଲିହାଇଡ୍ରାଲ ବା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଆକାରରେ ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ପତଳା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମେରିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ଟିସୁର ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକାରର ଟିସୁ ଛୋଟ ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ସମୂହକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଟିସୁ ଛୋଟ ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ସମୂହକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଜନ କ୍ଷମତା ଜୀବନ ସାରା ରହିଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଏହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଆଜୀବନ ବିଭାଜନକ୍ଷମ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟତାକାର ଓ କୋଷ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ମୁଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମେରିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ଟିସୁର ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଟିସୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ କୋଷରେ ଥିବା କୋଷ ଭିତ୍ତି ବହୁତ ପତଳା ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ କୋଷ ଭିତ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ପତଳା ରହିଥାଏ। କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ କୋଷ ଜୀବକ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କୋଷରେ ରସଧାନୀ ଛୋଟ ରହିଥାଏ। ରସଧାନୀଟି ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ରହିଥାଏ। ଅନ୍ତଃଜୀବକୀୟ ଜାଲିକା ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଲବକ ଆଦି ଅଙ୍ଗିକା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହିସବୁ ଅଙ୍ଗିକା ଯଥା କୋଷରେ ରସଧାନୀ ଛୋଟ ରହିଥାଏ, ଅନ୍ତଃଜୀବକୀୟ ଜାଲିକା, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଲବକ ଆଦି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଏବଂ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ବିପାଚନ କ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର। କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କର ବିପାଚନ କ୍ରିୟା ତୀବ୍ର? ଏମାନେ ଜଲ୍ଦି ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି।